ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਓਗੇ, ਪਰ ਸੋਟਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। नेपाल वाला एक दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਸਾ ਪਲਟਣ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ है। मुझको याद है वो वाकया 2022 के अंदर अम्बाला के अंदर वाईजे पूर्ण कुमार जी आईजी के पद पर तैनात थे और हमें जब बोला गया था कि मेरे पीछे ये सब अधिकारी पड़े। आईपीएस ਦੀ 6 ਦਿਨ ਤੱਕ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਨੂੰ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? मंत्रियों को, इन संतरियों को, पीएम को और जितने भी ये लोग हैं जो इस तंत्र के अंदर शामिल है, इन लोगों को अपने घर में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਨਿਰਪੱਖ ਟੂਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 6 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈ ਪੂਰਨਿਆ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ADGP ਰੈਂਕ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ जी। सबसे पहले तो धन्यवाद आपका कि आप यहाँ पर संत शिरोमणि गुरु रविदास गुरु घर के अंदर आप लोग आए और उन सारी मीडिया का आभार कि जो यहाँ पर आकर इस सारे मामले को कवर कर रहे हैं। मामला आपके सामने है। पिछले 5-6 दिन से हमारे जो अमर शहीद हैं वाईजे पूर्ण कुमार जी, उनकी डेड बॉडी का अब तक संस्कार नहीं हुआ है। और अगर हम बात करें IPS एसोसिएशंस की, IAS और IPS एसोसिएशन उनको जो शहीद हुए हैं पूरी रूपरेखा के साथ सभी लोग एकजुट होकर सभी समाज के लोग संघर्ष कर रहे हैं। आज चंडीगढ़ के अंदर पूरे हरियाणा, पूरे राजस्थान और पंजाब सभी तरफ से जत्थेबंदियाँ भी आई हुई हैं। सभी जो बाबा साहब अम्बेडकर के जो मिशनरी साथी हैं सभी लोग आए हुए हैं। वो सभी लोग आए हुए हैं जिन पर 2014 से लेकर आज तक इन सरकारों ने आज तक अत्याचार किए हैं। हम लोग भी रोहतक से अपने साथियों के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। सिरसा से हमारे साथ मान्यवर काशीराम जी के साथ जिन्होंने कंधे से कंधा मिला के काम करा, कर्नल सिंह हुड्डा जी भी आए हुए हैं। तो आपके मीडिया के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि आप ये देखें कि है ना देश के अंदर जातिवाद कितनी चरम सीमा पर है। एक ADGP लेवल के जो हमारे बड़े भाई हैं उनको सुसाइड करना पड़ा। 2001 के सबसे यूथ के IPS अधिकारी रहे हैं और पिछले 20 साल से जातिगत शोषण झेल रहे हैं वो। और झेलने के बाद आखिरी में जब कोई उनके पास कोई रास्ता नहीं सूझा तो आखिरी में उनको आत्महत्या करनी पड़ी। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं ये आत्महत्या नहीं है, ये सरासर एक मर्डर किया गया है। मर्डर किया गया मनुवादी संस्थाओं के द्वारा, मर्डर किया गया मनुवादी सरकारों के द्वारा। ये आज यहाँ पर जो इकट्ठा हो रहे हैं यहाँ पर इसलिए इकट्ठा नहीं हो रहे, आपने देखा होगा कि इस मामले के अंदर बड़े बड़े IAS IPS इन्वॉल्व हैं। 15 IAS IPS लोगों के नाम आ रहे हैं जो पिछले 10 साल से वो जातिगत शोषण के चलते हुए वो हमारे वाईजे पूर्ण कुमार जी को परेशान कर रहे थे। मुझको याद है वो वाकया 2022 के अंदर अम्बाला के अंदर वाईजे पूर्ण कुमार जी IG के पद पर तैनात थे और हमें जब बोला गया था कि मेरे पीछे ये सब अधिकारी पड़े हुए हैं तो हमने उस वक्त भी उनका खूब समर्थन किया था। बट हमें मालूम नहीं था कि RSS और ये संघी विचारधारा के लोग हमारे जो समाज के इतने बड़े IPS उनको खुदकुशी करनी पड़ी। हम बात तो ये है कि इतने बड़े अधिकारी को भी धरना ला के अपने लिए इंसाफ लेना पड़ रहा है उनके परिवार को। आज पहले तो उनको सुसाइड करने की बात आई, नौबत आई कि इतने बड़े अधिकारी को सुसाइड करना पड़ा। ये जो 5000 साल की गुलामी, ये 5000 साल की गुलामी जो ये ब्राह्मणवाद जो यहाँ के मनुवादी जो लोग हैं उनके नसों में बसा हुआ है। वे आज भी ये सोचते हैं कि अगर दलित लोग मंदिर जाएंगे तो किसी तरह उनका शोषण हो। अब हम लोग पढ़ लिख कर आज हम ऊंचे पद पर तैनात हो गया तो ये चीज़ इनको हजम नहीं हो रही। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा अभी 10 दिन पहले ही हमारे जो पूरे देश के CJI साहब हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो चीफ जज हैं उनके ऊपर जूता फेंका गया। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जातिगत शोषण ही तो है। ये लोग हजम ही नहीं कर पा रहे।
ये तो अंग्रेज आए इस देश के अंदर तो उन्होंने कुछ ना कुछ सुधार कर दिया। मैं तो ये कहूँगा कि उस वक्त देश गुलाम नहीं, अंग्रेज आए उन्होंने स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार दिया। ऐसी बहुत सी प्रथाएं हैं और इन्हीं प्रथा बहुत सी चीज़ें हैं जिनके कारण अंग्रेजों ने इतना सुधार किया। देखिए, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आरएसएस की विचारधारा वाली जो सरकार है, ये मनुवादी सरकार है बीजेपी, हम ये नहीं कह रहे कि खाली उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाए डीजीपी शत्रुजीत जी का और रोहतक एसपी का, हम उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, SC/ST के अंदर कानून के अंदर प्रावधान है 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हो, लेकिन अब तक उनको छुट्टी पर भेजा गया, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। यहाँ पर जितने भी लोग इकट्ठा हो रखे हैं, आपने बाहर का माहौल भी देखा, करीबन 1000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी लगाए हुए हैं। हम तो वो लोग हैं कि 28,000 पेशवाओं को केवल 500 महारों ने कत्लेआम कर दिया था। हम लोग आज संविधान के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। अगर यही कुछ स्वर्ण कास्ट के, स्वर्ण जात के अगर किसी इंसान के साथ होता तो आज पूरा हरियाणा बंद हो चुका होता। लेकिन हम लोग आज फिर भी ज्ञापन दे रहे हैं, हम फिर भी चाह रहे हैं कि किसी तरह से संविधान के अकॉर्डिंग उनकी गिरफ्तारी हो, उनको जेल में भेजा जाए। अगर ये सरकार और ये मनुवादी लोग अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ, वो दिन अब दूर नहीं जब ये जो भारत देश है, जिस तरह नेपाल में तख्ता पलट हुआ है, इन मंत्रियों को, इन संतरियों को, PM को और जितने भी ये लोग हैं जो इस तंत्र के अंदर शामिल है, इन लोगों को अपने घर में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। आपने देखे ना नेपाल की हालत क्या हुई, नेपाल में भी यही व्यवस्था कायम थी, वहाँ पे तख्ता पलट एक दिन में कर दिया। और यहाँ तो हमारी संख्या करोड़ों में है, हम लोग इस देश के मूल निवासी हैं और हम लोग संघर्ष कर रहे हैं न्याय के लिए। ADGP साहब एक IPS बनने के लिए आप ये देखिए कितना संघर्ष करता है एक इंसान ADGP लेवल आने के लिए। अब हम आज ये लोग इकट्ठा क्यों हो रहे हैं? आज हम पिछले 5-6 दिनों से सोए नहीं हैं। हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, पढ़ा के क्या करें? सब इंस्पेक्टर लगाएं, SHO लगाएं, क्या करें? जब ADGP लेवल के बंदे के साथ इतना बड़ा जातिगत शोषण है, इतना ज़्यादा जातिगत शोषण है, तो आप ये सोच के देख लीजिए कि हमारे बच्चों के साथ क्या होगा। इसका मतलब ये देश तो हमारे रहने लायक रहा ही नहीं, और जबकि हम इस देश के मूल निवासी हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ IPS ਰੈਂਕ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਘਰੇ ਲੜਕੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ IPS ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸੂਝਵਾਨ ਔਰ ਐਡੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸੇ ਸੁਸਾਇਟ ਦੇ ਨੋਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸੁਸਾਇਟ ਨੋਟ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਈ ਨੇਮ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਕਲਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ IPS ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਆਵੇਗਾ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਾਈਮ ਟਪਾ ਕੇ, ਹਫ਼ਤਾ ਟਪਾ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਾਪ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ SP ਦੇ ਹੱਕ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਰਾ ਲਾਉਣੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ, ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਉਸ ਦੇ
ਉਹਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਲਾਹਨਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਸਪੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਥੋੜਾ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਕੰਮਾਪਣ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਕੰਮਾਪਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡੇ ਰਚ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਆਈਪੀਐਸ ਦੀ 6 ਦਿਨ ਤੇ ਇੱਕ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਨੂੰ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਨੇਪਾਲ ਵਾਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨੇਪਾਲ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਓਗੇ, ਪਰ ਸੋਟਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨੇਪਾਲ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਿੱਦੜ ਕੁੱਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੱਟ ਜਾਟ ਘੁਮਿਆਰ ਸੁਨਿਆਰ ਲੋਹਾਰ ਤੁਖਾਨ ਨਾਈ ਛਿੰਬਾ ਮਜਬੀ ਚਮਾਰ ਧਾਨਕਾ ਸੈਂਸੀ ਬੌਰੀਆ ਮਰਾਸੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 15% ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸੋਚਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵੱਡੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਸਾਡੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਬੰਨੀ ਮੂੰਹ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਨੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਵਰ ਹੈ ਤੇ ਐਂ ਚੱਲੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਇਹ ਪਾਵਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀਓ ਤੇ ਜੀਣੇ ਦੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 6 ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਦੇਖੇ ਸੋਈ ਨਾਨਕ ਉਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਏ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਗਲਤ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਸਹੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, 4 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਹਾਲੀ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤੱਕ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਹੈ। ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ।